அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்துல திதி தன்னுடைய பேரன் சிறந்த பக்தனாக இருப்பான் அப்படின்னும் தன்னுடைய மகன்கள் எல்லாம் பகவானால கொல்லப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றத கேட்டு கொஞ்சம் மனசுல சந்தோஷம் அடைஞ்சின்றா. ஏன்னா பகவான் கையால அவளுக்கு மரணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தோம். தன்னுடைய பேரன் கொஞ்சம் பக்தனா இருப்பான் அப்படிங்கிறதையும் நினைச்சு அவ கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டண்டா அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனா அந்த திதியினுடைய கர்ப்பத்தினால லோகம் அப்படியே இருண்டு போச்சு. ஏன் அப்படி இருண்டு போச்சு அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத பஞ்சதசோऽध्यायः. மைத்ரேயோ வாச்ச. ராஜாபத்யம் து தத்தேஜः பரதேஜோஹனம் திதிஹ ததார வர்ஷாணி சதம் சங்கமானாசுரார்தனாதே லோகே தேன ஹதா லோகே லோகபாலாஹ தௌஜசஹ ஞவேதயன் விஸ்வஸ்ருஜே த்வாந்தௌ யதிகரம் திஷாம் தேவாவூச்சுः தமயேதத்விபோ வேத்த சம்விக்னாயத்வயம் ப்ருஷம் நஹ்யவ்யக்தம் பகவதः காலேனாஸ்பிருஷ்டவர்த்மனः தேவதேவ ஜகத்தாதः லோகநாத சிகாமணே பரேஷாம் அபரேஷாம் த்வம் பூதானாம் அசி பாவவித் நமோ விஜ்ஞான வீர்யாய மாயையேதம் உபேயுஷே கிருஹீத குணபேதாய நமஸ்தே அவ்யக்தயோனயே ஏத்வா அனன்யேன பாவேன பாவயந்தி ஆத்மபாவனம் ஆத்மனி புரோதபுவனம் பரம் சதசதாத்மகம் தேஷாம் சுபக்வயோகானாம் ஜிதஸ்வாசேந்திரியாத்மனாம் லப்தயுஷ்மத் பிரசாதானாம் ந குதச்சித் பராபவஹ. யஸ்ய வாசா பிரஜா சர்வா காவஸ்தந்த்யேவ யந்த்ரிதாஹ ஹரந்தி பலிம் ஆயத்தாஹ தஸ்மை முக்யாய தே நமக. சத்வம் விதஸ்வ சம்பூமன் தமசா லுப்த கர்மணாம் அதப்ரதயயா திருஷ்ட்யா ஆபன்னான் அர்ஹசீக்ஷிதும் ஏஷ தேவதிதேர்கர்ப்ப ஓஜக் காஷ்யபம் அர்ப்பிதம் திஷஸ்திமிரயன் சர்வா வர்ததே க்னிர்வைதசி. மைத்ரேய உவாச்ச. சப்ரஹஸ்ய மகாபாஹோ பகவான் சப்தகோச்சரः பிரத்யாச்சஷ்டாத்மபூர்தேவான் ப்ரீணன் ருச்சிரயா கிரா. ब्रह्मोवाच. मानसा मे सुतायुष्मत् पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः त एकधा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयम् सर्वलोक नमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिं. यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टव्यविरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः. यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमैः सर्वर्थ
तु श्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यम् इव मूर्तिमत् वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनाम् गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः पारावतान्यभृतसारसचक्रवाकधात्यूहंससुखतित्तिरिबर्हिणां यः कोलाहलो विरमते अचिरमात्रमुच्चैः भृङ्गाधिपे हरिकथाम् इव गायमाने मन्दारकुन्दकुरभोत्पलचम्पकार्ण पुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः गन्धर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्य यस्मिन् तपस्सु मनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैः वैधूर्यमारकतहेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटास्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरजाददुः विस्मयाद्यैः श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसद्मणिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः पापीषु विद्रुमतटास्वमलामृताप्सु प्रेक्ष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्रम् उच्चेषितं भगवतेत्यमताङ्गयश्रीः यन्नो व्रजन्ति अघभिधो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथामधिग्नीः यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्तसाराः तां तां क्षिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्त ये अभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया भतमाययाते यच्च व्रजन्ति अनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मितश्चु यशसः कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः तद्विश्वगुर्वति कृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधाग्रयविमानशोचिः आपुपरामुदमपूर्वमुपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्तदतो विकुण्ठम् तस्मिन् अतीत्य मुनयः षडसज्जमानाः कक्षाः समानवयसावत सप्तमायां देवावचक्षत गृहीतगतौ परार्त्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेषौ तद्विरे पवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासितचतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मनः
रभसं ददानौ द्वार्ये तयोर्निविविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट वज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये विहताभिशङ्काः तान् वीक्ष्य वातरसनांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्कलयताम् अथ दर्हणां तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रीतिकूलशीलौ ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः स्वर्हत्तमाह्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृत्तमधिदृक्षितभङ्गयीषत् कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षाः मुनय ऊचुः को वाम्यिहैत्य भगवत्परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयोपरिशङ्कनीयः न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षौ आत्मानमात्मनि नभो नभसीवधीराः पश्यन्ति यत्र युवयोऽसुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधिभ्यां लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र तेषाम् इतीरितमुभौ अवधार्य घोरम् तं ब्रह्मदण्डम् अनिवारणमस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावुरुबिभ्यतस्तत् पादग्रहौ अपतताम् अतिकातरेण भूयात् अगोनि भगवद्भिरकारिदण्डो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मा वो नुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतो रथोदः एवं तथैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहर्षिः तं त्वागतं प्रतिहृतौ पयिकं स्वपुंभिः ते सक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलत् शुभ्रातपत्रशशिकेशरशीकराम्बुम् कृष्णप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तं श्यामे पृतावुरसि शोभितया श्रियास्वः चूडामणिं सुभगयन्तम् इवात्मधिष्ण्यम् पीतां शुके पृथुनिदम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्कुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्त
सृष्टम् इतरेण दुनानमब्जम् विद्युक्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्घगण्डस्थलोन्नसमुखम् मणिमत्किरीटम् दोर्दण्डषण्डविवरे हरतापराद्य हारेण कन्दरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टम् इति चोस्मितम् इन्दिरायाः स्वानां दिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्र तुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतश्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वोः ते वा अमुष्यवदनासितपद्मकोशम् उद्वीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासम् लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रिद्वन्द्वं न कारुणमणिश्रयणं निदद्युः पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैः ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम् पौंस्नं वपुर्दर्शयानम् अनन्यसिद्धैः औत्पत्तिकैः समगृह्णन् युतम् अष्टभोगैः कुमाराऊचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलम् अनन्तराद्धः यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्राणुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषां तत्तेऽनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैः उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं त्वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैश्च येऽङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्यतीर्थयशः कुशलारसंज्ञाः कामं भवस्व वृजिनैर्निरयेषु नस्तात् चेतोलिवद् यदि नुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसिवद्यति तेऽङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः प्रादुश्चकर्तयदिदं पुरुहूतरूपं तेनेष निर्वृतिमवापुरलं धृशो नख तस्माइदं भगवते नमयिद्विदेम यो नात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जय विजययो सनकादिशाभो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. மைத்ரேயர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். விதுரா, கஸ்யப முனிவருடைய மனைவியான திதிக்கு தன்னோட கர்ப்பத்துல வளரக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் எல்லாம்
தேவர்களுக்கெல்லாம் தொல்லைய கொடுக்க போறா அப்படிங்கிறது அவளுக்கு நன்னா தெரிஞ்சுடுத்து. இருந்தா கூட மற்றவாளுக்கெல்லாம் கஷ்டத்தை கொடுக்க போறது இந்த குழந்தைகள்னு தெரிஞ்சா கூட அவோ அந்த கர்ப்பத்தை தன்னுடைய வயத்துல 100 வருஷங்கள் சுமந்தாள். அந்த கர்ப்பத்தினுடைய தேஜஸால அனைத்து லோகங்களும் சூரிய சந்திரனுடைய ஒளியெல்லாம் இல்லாம கிழக்கு மேற்கு என்ற வித்தியாசங்கள்லாம் தெரியாம அப்படியே எல்லாம் ஒரே இருளால சூழ்ந்து போச்சு. அந்த வேகத்தினால பாதிக்கப்பட்ட பலவேறு லோகங்களை சேர்ந்த தேவர்கள் எல்லாம் பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் இப்படி எல்லா திக்குகளும் ஒரே இருட்டால சூழப்பட்டுடுதே, இதுக்கு என்ன காரணம், எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா. அப்ப அந்த தேவர்கள்லாம் சொல்றா, இந்த இருளெல்லாம் பாருங்கோ, இதனுடைய காரணம் உங்களுக்கு நன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். காலத்தினுடைய பாதிப்பு உண்மை தீண்ட முடியாத காரணத்தாலும் பகவானே உங்களிடத்துல சரீரமாக இருந்துண்டு சகல சிருஷ்டிகளையும் செய்யறான் இல்லையா, அதனால உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். நீங்கள் அனைத்தையும் அறியக்கூடிய திறமையை உடையவர்கள் இல்லையா, உங்களுக்கு தெரியாதது அப்படின்னு ஒன்னும் இருக்க முடியாதே. தேவனே, தேவர்கள் அனைவருக்கும் மணிமுடியாக இருப்பவரே, அனைத்து ஜீவன்களுடைய மனசையும் நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள் அல்லவா, உங்களுக்கு இப்ப என்ன ஆபத்து வந்துடுத்து அப்படின்னு கேட்டா, திதியினுடைய கர்ப்பம் ஏன் இப்படி பிரபஞ்சம் முழுவதையும் இப்படி ஒரு கவலைக்கு ஆளாக்கியது, அது கட்டையில பத்தின ஒரு தீ போல வளர்ந்துட்டு இருக்கே, எங்களை இந்த ஆபத்துல இருந்து நீங்கள் காப்பாத்தணும். பகவானின் ரஜோ குணத்தை எல்லாம் நீங்க ஏத்துட்டு இருக்கீங்களே, மாயையினுடைய உதவியினால அவ்யக்த மூலத்திலிருந்து நீங்கள் பிறந்தீர்கள் அல்லவா, அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம். அனைத்து லோகங்களும் உங்களிடத்தில் தான் இருக்கு. அந்த லோகங்களில் வாழும் அனைத்து ஜீவன்களும் உங்களிடமிருந்தே தோன்றின. அதனால இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு காரணம் யார், நீங்கள் தானே. யார் ஒருவன் உம்மை பக்தியோடு தியானம் பண்றானோ அவன் நிச்சயமாக பக்தியை அடைகிறான். சுவாச பயிற்சி முறையினால மனசையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறவாளுக்கு இந்த லோகத்துல தோல்வி அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. அவள்லாம் ஞானிகள் ஆயிடுறா. யோகத்தினுடைய முடிவுல அவள்லாம் உங்களுடைய கருணைக்கு பாத்திரமாகிறார்கள். உங்களுடைய பிரஜைகளும் உங்களுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகின்ற நாங்களும் கஷ்டப்படுவது நல்லதல்லவே, நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாமா? பிரபஞ்சத்தில் வாழும் அனைத்து உயிர்களும் காளை மாடு ஒரு மூக்கணாம் கயிற்றின் மூலமாக எப்படி வழிகாட்டப்படுகிறதோ அதுபோல வேத மந்திரங்களினுடைய கட்டளையினால் வழிநடத்தப்படுகின்றது அல்லவா. வேதங்களினுடைய விதிகளை யாராலும் மீற முடியாதே. வேதங்களை அளித்தவரும் எல்லோருக்கும் தலைவராகவும் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். நாங்கள் துன்ப புயலில் சிக்கி தவிக்கின்றோமே, எங்களை சூழ்ந்திருக்கும் இந்த இருளினால் எமது கடமைகளையும் நாங்கள் செய்ய முடியவில்லையே. எரிபொருள் நெருப்பை அதிகப்படுத்துவது போல திதியின் கர்ப்பப்பையில் புகுந்த கச்சியபரனுடைய சுக்கலமானது, அந்த கருவானது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் இருட்டாக்கி விட்டதே, எங்களை காக்க வேண்டும் என்று நமஸ்கரித்து கேட்டுக்கொண்டார்கள். மைத்ரேயர் சொல்றார், தானாகவே தோன்றிய அந்த சுயம்புவான பிரம்மதேவர் அவர் பகவான் கிட்ட இருந்து தாமரை மலர்ல தானாதானே உண்டானார். அவர் இந்த தேவர்களுடைய பிரார்த்தனைகளினால ரொம்பவும் மனசு சந்தோஷப்பட்டார். பிரம்மா பேச ஆரம்பிக்கிறார். அவர் சொல்றார், சனகர், சனாதனர், சனந்தனர், சனத்குமாரர் ஆகிய இந்த 4 பேரும் என்னுடைய மனசுலேருந்து பிறந்தவா. உங்கள் அனைவருக்கும் அந்த 4வரும் மூத்தவர்கள். ஏன்னா அவாதான் முதல்ல தோன்றினா, அதனால அவாதான் அத்தனை பேருக்குமே மூத்தவர்களா இருக்கா. அவர்கள் ஆகாச மார்க்கத்துல எந்தவித ஒரு தனிப்பட்ட விருப்பமுமே இல்லாமல் அவ தடையின்றி பயணம் செய்ய கூடியவர்கள். அவள்லாம் ஒரு சமயம் சமஸ்த லோகங்களாலும் நமஸ்கரிக்கப்படும் அந்த வைகுண்டத்துக்கு போனா, அங்க இருப்பவர்கள் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம தர்மத்தை ஆசிரியச்சுண்டு அதனால அந்த பரமபுருஷனை ஆராதிக்க கூடியவர்கள். அவள்லாம்
பகவானுக்கு நிகர்த்த ஆகாரமுடையவர்கள். இங்கே பரமபுருஷன் திவ்ய மங்கள சரீரத்தோடு தன்னை சேர்ந்தவர்களை சந்தோஷப்படுத்தி இருக்கான். அதாவது வைகுண்டத்துல பகவான் அங்க இருக்கிறவாழோடையும் சந்தோஷமா இருக்காராம், இருக்கிறவா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காளாம். வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கும் அனைவரும் பகவானைப் போலவே 4 கரங்கள் உடையவராக இருப்பார்கள். இவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானது தொண்டிலேயே ஈடுபட்டு இருப்பார்கள். வைகுண்ட லோகத்துல இருக்கும் இவர் ஆதி கடவுள். அவரை வேத இலக்கியங்களின் மூலம் மட்டும்தான் நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அவர்கிட்டக்க ரஜோகுணம் தமோகுணம் இவற்றுக்கெல்லாம் கொஞ்சமும் இடம் கிடையாது. அவர் மாசு மறுவற்ற சத்துவ குணத்தால் நிரம்பப்பட்டவர். அவர் பக்தர்களுக்கு அறநெறியில முன்னேற்றத்தை கொடுக்கிறார். வைகுண்ட லோகத்துல புனிதமான பல வனங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த வனத்துல இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் நம்முடைய விருப்பங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றக்கூடிய கற்பக விருட்சங்கள். எல்லா பருவங்களிலும் அவைகள் எல்லாம் எப்போதும் பூ பூத்துண்டே இருக்கும், காய்கள் இருந்துட்டே இருக்கும், கனிகள்லாம் இருந்துட்டே இருக்கும். பட் நம்ம லோகங்கள்ல எல்லாம் ஜெனரலா அது இதுக்குன்னு ஒரு சீசன் இருக்கு, அப்பதான் பூக்கும் அப்பதான் காய்க்கும். ஆனா வைகுண்டம் அப்படி இல்லை, எப்போதும் பூவும் காயும் கனியும் இருந்துட்டே இருக்கும். இதன் காரணம் என்னன்னா வைகுண்ட லோகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்திற்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கு. அதோடு கூட அவைகள் எல்லாம் ஆன்மீகமானவையும் கூட. வைகுண்ட லோகத்தில் வாழ்பவர்கள் தங்கள் மனைவிகளோடும் காதலிகளோடும் விமானங்களில் பறப்பார்கள். இப்படி அந்த விமானங்கள் எல்லாம் பறக்கும்போது பகவானுடைய குணத்தையும் செயல்களையும் பாடிண்டே கீதம் பண்ணிண்டே போயின்னு இருப்பா. இப்படி பகவானுடைய புகழை பாடிக்கொண்டிருக்கும் போது தேனை சுமந்து கொண்டிருக்கும் நறுமணம் மிக்க மாதவி மலர்கள் கூட அவளுக்கு முக்கியமாகவே தோணாது. தேனி உச்சஸ்தாயில் ரீங்காரம் செஞ்சு பகவானுடைய புகழத்தான் பாடுறது. அப்போ புறா, குயில், நாரை, சக்கரவாகம், அன்னம், கிளி, கௌதாரி, மயில் போன்ற இவைகளெல்லாம் எழுப்பக்கூடிய அந்த ஓசையில ஒரு இடைக்கால அமைதி ஏற்படுறது. இந்த உன்னதமான பறவைகள் தங்களுடைய சொந்த பாடலையும் நிறுத்திட்டு இவாள்லாம் பாடின்னு இருக்கிற அந்த பகவானுடைய புகழை கேட்க ஆசைப்படுறது. மேலும் மந்தாரம், குந்தம், குரவகம், உத்பலம், செம்பகம், அருணம், புன்னாகம், நாககேச்சரம், வகுளம், மல்லிகை, பாரிஜாதகம் இது போன்று பல நறுமண மலர்கள்லாம் அங்க இருந்தாலும் அங்க துளசிக்கே பகவான் முதலிடம் தருகிறார். துளசி இலைகளையே அவர் மாலையாக அணிந்திருக்கிறார். துளசிக்கு ஏன் அத்தனை பெருமை? துளசி செடிக்கு தண்ணீர் விடுவதனால என்ன பயன்? கத்திரிக்காய் செடிக்கு தண்ணீர் விட்டா அட்லீஸ்ட் 2 சாம்பாருக்கு காக்கும், ஒரு கரியானும் பண்ணலாம். ஆனால் துளசிக்கு தண்ணீர் விடுறதுனால என்ன பயன் இருக்கு? ஆன்மீக உலகத்துல மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா அங்குள்ள பக்தர்களிடையே பொறாமை இல்லை. துளசியின் மகத்துவத்தை அங்குள்ள பூக்கள் எல்லாம் உணர்கின்றன. இதுதான் உண்மை. குமாரர்களால் பிரவேசிக்கப்பட்ட அந்த வைகுண்ட லோகத்தில் பறவைகளும் பூக்களும் கூட இறைவனுக்கு சேவை செய்வதை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை நினைச்சா நாம்பெல்லாம் எந்த மூலை? வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ளவர்கள் வைடூரியம், மரகதம் மற்றும் பொன்னால் செய்யப்பட்ட ஆகாய விமானங்களில் பயணம் செய்கிறார்கள். அழகிய புன்னகை கொண்ட காதல் மங்கையர்கள் தன்னை சுற்றி இருந்த போதிலும் அவர்களது கவர்ச்சியினாலும் அழகினாலும் வைகுண்டவாசிகள் ஒருபோதும் உணர்ச்சி வசப்படுவதில்லை. வைகுண்ட லோகத்து பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவையான லக்ஷ்மி தேவியை போல் மிகவும் அழகாக இருப்பவர்கள். அந்த மங்கையரின் கரங்கள் செந்தாமரை மலர்களுடன் எப்பொழுதும் விளையாடி கொண்டிருக்கும். அவர்களது பாதங்களில் சலங்கைகள் இனிய ஓசையை எழுப்பும். ஆனால் இவர்கள் பொன்னால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பளிங்கு கல் மதில்களை பகவானின் கருணை தனக்கு கிடைக்காதா என்று அதை துடைத்து சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதிர்ஷ்ட தேவதைகள் தங்களுடைய நந்தவனத்திலே தாமரை தடாகங்களின் கரைகளிலே துளசி இலைகளை அர்ப்பணித்து பகவானை வழிபடுவார்கள். இப்படி பகவானை வழிபடும் போது நீரினுள்
அவர்கள் தங்களது நேரான நாசி உடைய, நேரான நாசின்னா மூக்கு நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டா அழகா இருக்கான், கோணலாலாம் இல்லாம குண்டா கொடமிளகா மாதிரிலாம் இல்லாம நல்லா அழகான நேரான நாசிகளை எல்லாம் உடையவாளாம். தன்னுடைய அந்த எழில் முகத்தை, அந்த நிழல தண்ணில பாக்குறா. பகவான் முத்தமிடுவதனால் நாணி சிவக்கும் எழில் முகங்களைப் போல அவர்களது அழகிய திருமுகங்கள் காட்சியளிக்கிறது. இதெல்லாம் நம்ம மனசால பார்த்து, இந்த வருணனை எல்லாம் நம்ம மனசால பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். வைகுண்ட லோகம் போன்ற புனிதமான விஷயங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு வேண்டாதவைகளை எல்லாம் பத்தி சும்மா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவா அறியாமை அப்படின்னு சொல்ற அந்த அந்தகாரத்தினுள் தூக்கி எறியப்படுவார்கள். பிரம்மதேவர் சொல்றார், தேவர்களே, மனித வாழ்க்கையானது ரொம்ப 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 உசந்தது. நாம் கூட அந்த வாழ்க்கையைத்தான் விரும்புகிறோம். மனித வாழ்க்கையில் ஒருவன் சமய உண்மையினுடைய நிறைவையும் ஞானத்தையும் அடைய முடியும். மனித வாழ்க்கையில் கூட ஒருவன் பகவானை பற்றியோ அவரது உறைவிடத்தை பற்றியோ அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவன் லோக விஷயங்களால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானை பற்றிய பெருமைகளை எல்லாம் கேட்கும் போது மெய் மறந்து அப்படியே பெருமூச்சு விட்டு உடலெல்லாம் புலகாங்கிதம் அடைந்து கண்களில் நீர் பெருக்கெடுப்பவர்கள் தியானங்களிலோ ஜபங்களிலோ அக்கறை இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் பகவானை அடையும் தகுதியை பெறுகிறார்கள். அந்த வைகுண்ட லோகமானது பிரம்மதேவராலும் மற்ற தேவர்களினாலும் மிகவும் விரும்பப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட அந்த வைகுண்டத்தை சனகர், சனந்தனர், சனாதனர் மற்றும் சனத்குமாரர் ஆகியோர் தம்முடைய யோக சித்தியினால் வைகுண்டத்தை அடைந்தவுடன் முன்னர் எப்பொழுதும் அனுபவித்து அறியாத மகிழ்ச்சியினை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். பகவானின் சிறந்த பக்தர்களினால் ஓட்டிச் செல்லப்படும் விமானங்களினுடைய ஒளியையும் அங்கே பகவானுடைய ஆட்சியையும் அவர்கள் கண்டார்கள். பகவானின் உறைவிடமான அந்த வைகுண்டத்தின் 6 வாயில்களை கடந்து சென்ற பின்னரும் கூட அங்கே செய்யப்பட்டிருந்த அலங்காரங்களினால் அவர்களுக்கு ஆச்சரியம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. அந்த 7வது வாயிலில் சம வயதுடைய இருவர் கையில் கதாயுதம் தாங்கி வைர வைடூரிய கிரீடங்களுடன் கைகளில் கண்ணை கவரும் வளையல்களுடன் வண்ண ஆடைகளும் அணிந்து வாயிலில் நின்று கொண்டிருப்பதை அவர்கள் பார்த்தார்கள். அந்த 2 காவலர்களுடைய கழுத்திலே புதிய மலர்களால் ஆன மாலைகள், அதில் வண்டுகள் மொய்த்து கொண்டிருந்தன. அவர்களுடைய புருவம் சற்று நெறிந்து இருந்தது. விடைத்த நாசிகளில் இருந்தும் சிவந்த கண்களில் இருந்தும் அவர்கள் ஏதோ கோபமாக இருப்பது போல் தோன்றியது. சனகாதிகள் அங்கே சென்றபோது எங்கும் கதவுகள் தாமாகவே திறந்தன. யாம் எமது என்ற எண்ணம் முனிவர்களுடன் ஒரு சிறிதும் இன்றி இவ்வாறு வைர வைடூரியங்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்த 6 வாயில் கதவுகளையும் கடந்து அவர்கள் 7வது வாயிலின் உள்ளே நுழைந்தார்கள். அந்த 4 முனிவர்களும் ஆடை எதுவும் அணியாமல் பார்ப்பதற்கு 5 வயது பாலகனைப் போல் இருந்தார்கள். அவர்கள் உயிர்கள் அனைவருக்கும் மூத்தவர்கள் என்பதோடு ஆத்ம தத்துவத்தை அவர்கள் உணர்ந்தவர்கள். ஆனால் அவர்களது தோற்றத்தை கண்ட பகவான் சிறிதும் விரும்பாத குணங்களை உடைய அந்த 2 காவலர்களும் முனிவர்களுடைய பெருமையை சிறிதும் அறிந்து கொள்ளாமல் அவர்களை சற்று இழிவாக கருதி அவர்கள் தடுக்கப்படக்கூடியவர்கள் அல்லர் என்றாலும் கூட அதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளாமல் தன்னுடைய கரங்களில் உள்ள ஈட்டிகளினால் தடுத்து நிறுத்தினார்கள். அவ்வளவுதான். அவ தடுத்து நிறுத்தினாலோ இல்லையோ, எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்? ஹிரண்யாட்சனை பத்தித்தானே கேட்டார் அப்படின்னு நினைக்கலாம். இப்போ இந்த ஹிரண்யாட்சனை பத்தி சொல்ல போறார். முனிவர்கள் மேலான தகுதிகளை உடையவராக இருந்தும் பிற தேவர்களுடைய முன்னிலையில் தாம் மேலே செல்ல முடியாமல் ஸ்ரீஹரியின் வாயிலிலே காவலர்களால் தடை செய்யப்பட்டவுடன் அவர்களுக்கு விழிகள் சிவந்து விட்டன. தங்களது கடவுளான ஸ்ரீஹரியினை காண வேண்டும்
என்ற ஆர்வம் தடைபட்டதால் எழுந்த கோபமல்லவா அது. முனிவர்கள் சொன்னார்கள், யார் இவர்கள்? பகவானுக்கு பணி செய்யும் உயர்ந்த பதவி கிடைத்திருந்தும் முரண்பட்ட செயல்களை செய்கிறார்களே. பகவானிடம் உள்ள உயர்ந்த குணங்கள் வைகுண்டத்தில் இருக்கும் இவர்களிடமும் இருக்க வேண்டுமல்லவா? வைகுண்ட லோகத்தில் இவர்கள் இருவரும் எப்படி வாழ்கிறார்கள்? இறைவனது உலகத்தில் பகைவர்கள் நுழைய முடியுமா? பகவானுக்கு பகைவர்கள் ஏது? அப்படி இருக்க எதிரிகள் இங்கே எப்படி நுழைய முடியும்? இவர்கள் இருவரும் ஏமாற்று பேரொழியோ? அதனால்தான் மற்றவர்களையும் தம்மை போலவே நினைக்கிறார்களோ? வைகுண்ட லோகத்தில் பகவானுக்கும் அங்கு இருப்பவர்களுக்கும் இடையே, பெரிய வானத்திற்கும் சிறிய வானத்திற்கும் இடையே இணக்கம் போல முழு இணக்கம் நிலவுகிறது. சுமூகமான இடத்தில் இந்த சந்தேகம் ஏன் வந்தது? இவ்விரு மனிதர்களும் வைகுண்ட வாசிகளைப் போல ஆடை அணிகலன்கள் எல்லாம் அணிந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த இணக்கமின்மை இவர்களுக்கு எப்படி வந்தது? இவர்களை எப்படி தண்டிப்பது? தண்டனை மிக பொருத்தமுடையதாக இருக்க வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்களுக்கு நன்மையும் நாம் செய்ய வேண்டும். வைகுண்ட வாழ்விலே அவர்கள் வேற்றுமையை நினைத்ததால் அவர்கள் மாசு உடையவர்கள் ஆனார்கள். ஆகையினால் அவர்கள் 3 வகையான பகைவர்களை உடைய மண் உலகுக்கு அனுப்பப்படுதல் வேண்டும். இப்படி அவர்கள் நினைத்தார்கள். பக்தர்களான அந்த 2 வாயிற் காப்பாளர்களும் அந்தணரால் சபிக்கப்பட போகிறோம், அந்த சாபத்தை எந்த ஆயுதத்தாலும் தடுக்க முடியாது என்பதை நன்கு உணர்ந்து மிக்க கவலையோடு அந்த 4 பாதங்களில் விழுந்தார்கள். முனிவர்களால் சபிக்கப்பட்டார்கள். காவலர்கள் சொன்னார்கள், உங்களைப் போன்ற முனிவர்களுக்கு உரிய மரியாதையை அளிக்க தவறியது எங்களுடைய குற்றம். நீங்கள் எம்மை தண்டித்தது நியாயம்தான். இருந்தாலும் எங்கள் பிரார்த்தனை என்னவென்றால், உங்கள் சாபத்தினால் நாங்கள் கீழ் உலகை அடைந்தாலும் கூட பகவானை மறக்கச் செய்யும் மாயைக்கு ஒருபொழுதும் நாங்கள் ஆளாகிவிடக் கூடாது. எங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அருளை நீங்கள் புரிய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். அந்த நேரத்திலே நாபிச் சுழியிலிருந்து தாமரை மலர் தோன்றியதால் பத்மநாபர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த பகவான் பணியாளர்களின் மூலம் முனிவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமரியாதையை அறிந்து கொண்டார். அதிர்ஷ்ட தேவதையான லக்ஷ்மி தேவி உடன்வர அவர் துறவிகள் மற்றும் மகா முனிவர்களினால் தேடப்படும் திருவடி தாமரைகளினால் அழகாக நடந்து வந்து அந்த வாயிலை அடைந்தார். சனகாதிகளோடு வந்த முனிவர்கள் தம்மை மறந்த நிலையில் தங்கள் உள்ளங்களில் தரிசித்த அந்த கடவுளான விஷ்ணுவை தங்கள் விழிகளினால் நேரே தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்தனர். அவர் முன்னே நடந்து வரும்பொழுது வெண்கொற்ற குடைகள், வெண்சாமரங்கள் ஆகிய உபச்சாரங்களோடு வந்தார். அந்த வெண்சாமரங்கள் 2ம் 2 வெண்மையான அன்னங்களைப் போல மென்மையான இழைகளால் செய்யப்பட்டிருந்தன. அவற்றிலிருந்து வீசிய சுகமான காற்று வெண்கொற்ற குடையில் இருந்த முத்து மாலைகளை அசைக்க முழு வெண்ணிலவில் இருந்து அமிர்த துளிகள் சிதறியது போல சூடான காற்றினால் வெண் பனிக்கட்டிகள் உருகி வழிவது போல இருந்தன. பகவான் மகிழ்ச்சியின் இருப்பிடமல்லவா? அவரது மங்களகரமான தோற்றம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பதற்காகத்தானே. அவருடைய புன்னகையும் பாச பார்வையும் நம்முடைய இதயத்தையே தொடுமே. பகவானுடைய எழில் உடல் கருமை நிறம் உடையது. அவரது பறந்து விரிந்த மார்பு அதிர்ஷ்ட தேவதையான லக்ஷ்மியினுடைய உறைவிடம். அனைத்து லோகங்களையும் ஆள்பவர் அவனே அல்லவா? இடையில் பொன்னிற மஞ்சள் பட்டாடை, ஒளிரும் ஒட்டியானம், மார்பில் புத்தம் புதிய மலர் மாலை, அதில் வண்டுகள் ரீங்காரமிட்டு மொய்த்து கொண்டிருக்கின்றன. கைகளிலே அழகிய வளைகள். ஒரு கரம் கருடனின் தோள் மீது, மற்றொரு கரத்தில் தாமரை மலர். அழகிய 2 கன்னங்களும் ஒலிக்கும் மகர குண்டலங்களும் உயர்ந்து ஒரே சீரான மூக்கும் உயர்ந்த வைடூரியங்களும் பதித்த மணி மகுடமும் கழுத்திற்கு அழகிய அட்டிகையும் மேலே கௌஸ்துப மணியும் பதிக்கப்பட்டிருந்த மாலையுமாக பகவான் இப்படி அலங்காரமாக இருந்தார். பக்தர்களின் மனதை கவரும் நாராயணனுடைய கண்ணை கவரக்கூடிய அந்த அழகுக்கு அழகு செய்யும் அதிர்ஷ்ட தேவதையான லக்ஷ்மி கூட வெட்கும்படியாக இருந்தது. தேவர்களே,
இப்படி தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டிய பகவான் என்னாலும் சிவபெருமானாலும் உங்கள் எல்லோராலும் வணங்குவதற்கு உரியவர் அல்லவா? கண் கொட்டாத அவரது அழகினை அள்ளி பருகிய சனகாதி முனிவர்கள் ஆனந்தம் கொப்பளிக்க தலை தாழ்த்தி அவரது தாமரை பாதங்களை பணிந்தார்கள். திருவடி தாமரைகளின் கீழ் இருந்த துளசி இலைகளில் இருந்து காற்றில் வந்த வாசனையானது அந்த முனிவர்களின் நாசிக்குள் புகுந்தது. அவர்கள் உண்மையில் நிர்குண பிரம்ம உணர்வில் மிகுந்த பற்று உடையோராக விளங்கியவராக இருந்தாலும் தங்கள் உடல்களிலும் மனங்களிலும் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டதை உணர்ந்தார்களே. பகவானின் அழகிய திருமுகம் நீல தாமரை போல் அவர்களுக்கு தோன்றியது. அவரது புன்னகை மலர்ந்த முல்லை மலர்கள் போல் இருந்தது. அழகிய திருமுக அழகினை கண்டவுடன் அந்த முனிவர்கள் முழு திருப்தியை அடைந்து விட்டார்கள். அவர்கள் அவரை மேலும் காண விரும்பி அவருடைய திருவடி தாமரைகளில் சிவந்த ரத்தினங்களைப் போல் ஜொலித்த விரல் நகங்களை பார்த்தார்கள். இப்படி பகவானின் எழிலை கண்டு இறுதியில் பகவானின் தனிப்பட்ட வடிவத்தினை தியானிப்பதில் அவர்கள் வெற்றியும் அடைந்தார்கள். பகவானின் இந்த கோலமே யோக முறைகளை பின்பற்றுபவர்களினால் தியானிக்கப்படுகிறது. இதுவே தியானத்தில் யோகிகளுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. பகவான் 8 வகையான சாதனைகளை உடையவர். ஆனால் மற்றவர்களுக்கு இது சாத்தியமே இல்லை. குமாரர்கள் சொன்னார்கள், பகவானே, நீர் அனைவரின் ஹிருதயத்தில் இருந்தாலும் தீயவர்களிடம் நீங்கள் இருப்பதில்லை. உங்களை நேருக்கு நேர் தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை கருணையோடு எங்களுக்கு அளித்தீர்களே. உம்மை பற்றி எங்களுடைய தந்தையான பிரம்மதேவரிடம் இருந்து கேட்டு அறிந்தவைகள் இப்போது உங்களை பார்த்ததும் உண்மை என்று உணர்கின்றோம். நீரே சத்தியம் என்றும் நாங்கள் அறிவோம். இந்த உன்னதமான உங்களுடைய வடிவமானது தூய மனம் கொண்ட மா முனிவர்களால் உமது கருணையால் மட்டுமே உணர்ந்து கொள்ள முடியும். உள்ளதை உள்ளவாறு புரிந்து கொள்ளும் மதி உடையவர்கள் பகவானின் லீலைகளையும் சரித்திரங்களையும் கேட்கிறார்கள். இந்த வகை மனிதர்கள் முக்கியமானதான லௌகீக விடுதலையினை பற்றி, மோட்சத்தை பற்றி கூட கவலைப்படுவதில்லை என்றால் முக்கியமல்லாத தேவலோகம் போன்ற இன்பங்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது? பகவானே, உம்மை நாங்கள் நமஸ்கரிக்கின்றோம். எந்த நரக வாழ்க்கையில் பிறக்கச் செய்தாலும் எங்களது மனம் உமது திருவடி தாமரை சேவையில் நிலையாக இருக்கும் வரை உமது செயல்களை பற்றி பேசுவதாலும் கேட்பதாலும் அவர்கள் துளசி இலைகள் போல உமது பாதங்களில் எல்லாம் அர்ப்பணிக்கப்படும் பொழுது எங்களுக்கு விசாரமேது? பகவானே, எமது நமஸ்காரங்களை உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். உமது வடிவம் மூடர்களினால் காண முடியாது. ஆயினும் நாங்கள் எங்களுடைய மனக்கண்ணாலும் பார்த்து தரிசிப்பதில் மிகுந்த மனநிறைவு அடைகின்றோம் என்று சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கிறார். இதைத் தொடர்ந்து சனகாதிகள் துவாரபாலகர்களை சபித்ததற்காக அனுதாபப்படுதலையும் பகவான் அவர்களுக்கு கூறும் சமாதானத்தையும் பற்றி அடுத்த அத்தியாயத்துல சொல்றார். அதை பத்தி நம்ம அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.